origin of life हा थोडासा कॉन्सेप्ट डिटेल मध्ये बघितलेला आहे. सुरुवातीला आपण अर्थ कशी तयार झाली, हाऊ अर्थ हॅज बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ द physical activities occurred at that time. Then we also discussed about how these smaller, simpler molecules, compounds formed. Then complex compound, how they are formed. Then discussed about some important components such as proteins, nucleic acids, how they are formed. And then we also discussed about how the simple cell, that is a protocell, is formed, or that it may be called as a protobiont. Or eubiont is formed. So all of these evidences reveals that the life has originated from the inorganic forms, and it took a lot of time, or long period of time has spent to form these kind of organisms. Then also we discussed about the experimental proof for this chemical evolution of life. Our life is started from all different kinds of the chemicals, that is represented by Urey and Miller experiment. So that experiment and their apparatus is also we have discussed in detail, and then we'll go forward in some another details that how this life has existed and worked out there at that time. So the first question comes, how there were no enzymes at the in the beginning of this life. So how these different kinds of the metabolic reactions performed at the cellular level, or that epibiont level, or protocell level, that is the question. So how these cells performs their different kinds of reactions at that time, that was a big question. So no one could predict that, but some scientists came forward and they have given some proof that these are catalyzed by many different kinds of the molecules. So there are large number of molecules which are present in the cell, and those are present from the beginning of the life. So one of the molecules we have discussed about, that is the proteins, and another is the nucleic acids. Among these nucleic acids, RNA was the first one. RNA was the first one. त्याची वेगवेगळ्या प्रकारची कारण आपल्याला सांगता येते. तर त्याच्यानंतर आपल्याला वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी पुढे ही कॉन्सेप्ट लिहिलेली बघायला मिळते, that how this life has started and evolved as well. त्याच्यामध्ये ओपॅरिन आणि हार्डेन, ओपॅरिन and हार्डेन हे दोन शास्त्रज्ञ महत्त्वाचेच आहेत, लक्षात ठेवायचे. या दोघांची कामं फार महत्त्वाची आहेत. आणि त्याच्यानंतर that Stanley Miller and Urey has proved the theory of this Gophane and Halden, that how this origin or life is started on the earth. अर्थ वरती लाईफ कसं सुरू झालं हे ह्या दोघांनी मांडलं, पण त्याच्यानंतर स्टॅनली मिलर आणि युरेनं हे प्रूव्ह केलेलं बघायला मिळतं. देन अनदर कॉन्सेप्ट केम विथ स्टॅनली मिलर, that is Gophane and Halden, that like begets like begets like concept. So similar type of forms gives rise to the similar type of forms. Like begets like. या समहा, कसं म्हणायचं त्याला, या समहा, याच्यासारखाच तो, त्याच्यासारखाच तो, असा. म्हणजेच काय, life is started from the life itself, we can say in meaning. What is the meaning? Life is started from the life. Started from life. Not from the inorganic. So initially inorganic molecules were responsible for formation of life, but later on, or it was the beginning of the life, that is inorganic or chemical evolution was the beginning of life. But later on what happened? Life once formed is responsible for starting the another life. So as just like what we can say, we are born from our parents. That's it. So parents are life and we are also alive. So life is started from the other life. So this concept is originated from this beginning, at the beginning of the chemical evolution, or after the completion of a whole processes of the
chemical evolution, and then we have started to wonder that how this life has started. So then another concept came forward, that which was the key molecule which is responsible for the metabolic reactions. Many times I mentioned that what is life? Life is just a chemical reactions performed by the enzymes. लाईफ म्हणजे काय तर आपल्या बॉडीमध्ये ज्या काही सगळ्या केमिकल रिएक्शन्स असतात त्या सगळ्या केमिकल रिएक्शन्स कोण परफॉर्म करतं तर एन्झाइम्स करतात आणि ही सगळी जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत लाईफ असं म्हणणार. वन्स एन्झाइम्स आर और एन्झाइम्स हॅव स्टॉप्ड इट्स वर्किंग at that time there will not be any kind of a movement or any kind of action. आपल्या बॉडीमध्ये रिएक्शन थांबले की कुठली रिएक्शन होणार नाही. साधं सिंपल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारची जर गोष्ट झाली तर पहिल्यांदा काय लागणार आहे आपल्याला enzymes लागणार आहे. So what were the enzymes at that time for the life? So then came the concept of enzymes. So enzymes, what were the enzymes? So there were very primitive enzymes, but many times we didn't know that what kind of enzymes were there. But then the big concept came forward. The RNA itself acted as enzymes. Acted as enzymes. Or RNA do have its ability to perform all different kinds of the reaction of itself. स्वतःच्या सगळ्या रिएक्शन्स तो आरएनए परफॉर्म करू शकतो बिकॉज ऑफ इट्स डायनामिक स्ट्रक्चर. त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते एकदम डायनामिक आहे. आपण याच्या अगोदर मेन्शन केलं होतं डीएनए आरएनए ज्यावेळेस बघितला त्यावेळेस आरएनए मध्ये कुठली शुगर असते रायबोज शुगर असते. डीएनए मध्ये डीऑक्सिरायबोज शुगर असते. व्हॉट इज द डिफरन्स? ओनली OH ग्रुप इज नॉट प्रेझेंट इन द डीएनए ॲट द सेकंड पोझिशन इन द शुगर. शुगरच्या सेकंड पोझिशनच्या कार्बनवरती OH ग्रुप प्रेझेंट असतो का? कुठं डीएनए मध्ये नसतो पण आरएनए मध्ये असतो. आणि दॅट OH ग्रुप मेक्स इट व्हेरी एबल टू परफॉर्म डिफरंट काइंड्स ऑफ द रिएक्शन. वेगळ्या प्रकारचे रिएक्शन परफॉर्म करण्यासाठी तो OH ग्रुप फार महत्त्वाचा असलेला बघायला मिळतो. आणि म्हणून आरएनए ऍक्टेड ॲज एन्झाइम. सो देयर वर लार्ज नंबर ऑफ प्रूफ्स ॲज वेल. देन लेटर ऑन द सायंटिस्ट two scientists Sidney Altman and another that is a Sake, that is a Thomas Sake. These two scientists proved that RNA acts as an enzyme. ह्या दोघांनी काय केलं प्रूव्ह केलं बघा RNA acts as an enzyme. So these enzymes are called as a ribozymes. These are not only simply called as a enzymes. Instead, these are called as a ribozymes. Or later on we know that these ribozymes are present in the all different kinds of cells. बघा काय की हे ribozymes जे आहेत हे फक्त एका सेल मध्ये आहेत का प्रिमिटिव्ह मध्ये प्रेझेंट होते का? Not like that. These are also present in today's living cell as well. बघा कुठल्या कुठल्या ठिकाणी असलेले बघा मिळते. फॉर एक्झाम्पल रायबोझोम. रायबोझोम कंटेन आरएनए. रायबोझोमचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं त्याच्यामध्ये काय असतं आरएनए असतो आणि प्रोटीन असतं. बट प्रोटीन्स आर जस्ट हेल्पिंग टू द आरएनए, नॉट इन्व्हॉल्व्ड इन द रिएक्शन. रिमेंबर रायबोझोमच्या रिएक्शन परफॉर्मन्स मध्ये कोणाचा रोल महत्त्वाचा असतो? आरएनएचा रोल महत्त्वाचा असतो. ही गोष्ट आपल्याला इथं मेन्शन करणं गरजेचं किंवा लक्षात ठेवणं गरजेचं. सो रायबोझोम्स are the complex of the RNA and the protein, and therefore we can say that RNA itself is able to perform or catalyze the different kinds of the reactions. So what we can say, RNA itself acts as an enzymes or what we can say biocatalyst. It acts as a biocatalyst, and therefore performs different kinds of the reaction. And so later on what happened, this concept is given already by the many different scientists. Actually this concept was proposed later in 1980. This RNA world concept came into existence in 1980, but already it was proposed earlier by many different scientists. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायंटिस्टनं अगोदर सुद्धा आपल्याला ही सांगितलेली बघायला भेटते. And it is also proved by many different scientists such as different kinds of scientists. So
those were Francis Crick, Orgel, and many others. Crick ह्या 2-3 शास्त्रज्ञांनी क्रिक, ऑर्गेल आणि तिसरा त्याचा जोडीदार आपल्याला असलेला बघायला मिळतो ऊस, कार्ल ऊस, फ्रान्सिस क्रिक and Orgel. These 3 scientists proposed the same hypothesis in 1960. So earlier, but it was not proved. It was not proved. त्या तिघांनी अगोदर सांगितलं, ऊस, क्रिक आणि ऑर्गेलने काय सांगितलं की रायबोसोम्स हे किंवा आरएनए might be a catalyst at the beginning of the origin of life. सुरुवातीला ज्यावेळेस लाईफ तयार झालं किंवा लाईफ सुरुवातीला सुरू झालं त्यावेळेस आरएनए was the probable molecule to perform different types of reactions. But it was not proved. But later on, the discovery of this Altman and Seyk of this ribozymes or ribosome and discovery of the detailed structure of a ribosome. रायबोसोमचं डिटेल्ड स्ट्रक्चर रायबोसोम अगोदर डिस्कवर झाले पण रायबोसोमचं फंक्शन आणि त्याचं स्ट्रक्चर काय असतं हे डिटेलमध्ये इन्व्हेस्टिगेट केल्यानंतर आणि आरएनए हे रायबोझाईम म्हणून काम करतात याची डिस्कवरी लागल्यानंतर प्रूव्ह झालं इन 1980 that RNA acts as a catalyst. Till that time we didn't know, although we have proposed that RNA might be a molecule, but we have not a proof. आपल्याकडे प्रूफ नव्हता पण त्याच्यानंतर प्रूफ तयार झाला आपल्याकडे, बरोबर. या दोघांच्या शास्त्रज्ञांनी यांना नोबेल प्राइज पण मिळालेला, लक्षात ठेवायचं. दे हॅव गॉट नोबेल प्राइज इन 1989. दिस अल्टमन अँड सेक. अल्टमन आणि सेकला त्या रायबोझाईमच्या डिस्कव्हरीसाठी नोबेल मिळालेला. इन नोबेल दे हॅव गॉट नोबेल इन 1989. Remember that also important thing we must mention here. So Sidney Altman and Thomas proposed the concept of the ribozyme and proved it that RNA acts as an enzyme, and therefore they are awarded with the Nobel Prize in 1989. But this concept was already proposed by these 3 scientists, Moose, Crick, and Orgel, in 1960. So this was the proof for acting as this RNA, or what we can say this beginning of the life was dominated by the RNA, and therefore that is called as a RNA world. ठीक आहे. आपण काय म्हणतो आईस वर्ल्ड तुम्हाला माहिती आहे. what was the concept of the ice world? Ice world चा concept काय आहे? There was present a big ice, a large amount of ice was present at that time, and within that ice there was lake, and that movie आणि ते बुक पण आहे त्याच्यावरती. तर ते असं पुन्हा आपण काय म्हणतो आईस वर्ल्ड. किंवा आता तुम्ही कुठेतरी गेला एखाद्या ठिकाणी एखादी छोटी आपल्याला आईस जिथं असतो बर्फ जिथं पडतो किंवा स्नोफॉल ज्या ठिकाणी आहे तशा प्रकारची कंडिशन तुम्हाला दिली जाते आणि तुम्ही काय म्हणता आईस वर्ल्ड असतो, बरोबर. सो व्हॉट इज डॉमिनेटिंग देयर इज द डॉमिनन्स ऑफ द आईस. लाइकवाइज there was dominance of the RNA, and so therefore that condition or that situation is called as a RNA world, and this hypothesis was somewhat accepted. So this is not the only reason that we prove this world as a RNA world, because there are many reasons and proofs or evidences later on we have got for this RNA world concept. RNA world concept साठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या अजून एव्हिडन्सेस मिळालेले आहेत, प्रूफ मिळालेले आहेत, आणि त्याच्यामुळे आपण त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा एक आपण सांगितला, दॅट इज दिस RNA acts as a enzyme that is called as ribozymes, or it is also present in the form of ribosomes. रायबोसोमच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळतं. सो व्हॉट they said early life must have what we can say must have been based on a specific molecule, that is a RNA, based on exclusively what we can say exclusively on nucleic acids.
That is the RNA. What we can say? What the concept of the RNA world says about this early life, whatever the early life was completely dominated, or what we can say must have been based on exclusively, specifically nucleic acids or RNAs. It was completely dependent on the RNA. It was depend on the RNA because RNA has the ability to perform many different kinds of the reactions, and so this concept is nothing but the RNA world hypothesis. चला आतापर्यंत आपण बघितलं RNA वर्ल्ड हायपोथेसिस मध्ये काय असतं, पण RNA वर्ल्ड हायपोथेसिस एका वाक्यामध्ये सांगायची झाली तर कशी सांगणार तुम्ही? RNA world hypothesis says that early life must have been based on or must have been based on exclusively on nucleic acids, and that is the RNA, and therefore we can say that is the RNA world साठी आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. So probably the RNA itself has ability to perform different kinds of the reactions. कुठल्या प्रकारच्या reactions आपल्याला महत्त्वाचे असतात. There are many evidences, as we have said. First evidence for this statement. हे एक स्टेटमेंट आहे. या स्टेटमेंटला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रूफ लागणार आहेत आपल्याला. पहिला प्रूफ काय? RNA has ability to catalyze reactions. So it acts as a biocatalyst, or riboside acts as a riboside. It is the first proof given by the Altman and Sek. न दिलेला proof आहे. Second, what we can say, this RNA is abundant. In all living organisms. So it is a very important statement. Abundantly found, or it is abundant. What do we say? Abundantly found. What does it mean? It is present in viruses. It is present in bacteria. It is present in eukaryotic cell. All eukaryotic cells do have this RNA. Whether it is in the form of mRNA, tRNA, or rRNA, doesn't matter. All different kinds of the forms of RNA are present in the all different kinds of the living organism. So there is no single organism exception to this RNA. DNA, काहींमध्ये DNA असेल, काहींमध्ये नसेल. Yes. पण ज्यांच्यामध्ये DNA आहे, त्यांच्यामध्ये RNA नाही असं म्हणू शकतो का आपण? नाही म्हणू शकत. So RNA is present in all the living organisms today as well, and that is the big evidence for the statement. That is early life must have. बघा, ज्या आपल्यामध्ये जे जुने गुण असतात, आपल्यामध्ये जे जुने गुण असतात किंवा जुने कॅरेक्टर असतात, ते तसेच राहतात. ते काही निघून जातात का? बघा, जस्ट इमॅजिन, काही जुन्या गोष्टी असतात त्या तशाच राहतात, शिल्लक राहतात. तशाच पद्धतीने RNA was the present at the beginning of the life, and so it has remained as it is, and we could not even remove it out of our life. And it itself, we can say, reveals that the RNA was present at the beginning or in the early life. So it is the big evidence that what we can say. So this RNA has a many different kinds of the property. RNA has ability of evolution. याच्यामध्ये ability evolution, or what we can say as ability of mutation, change, or it can has a ability of a change. It can change from one form to the other form. So it can mutate itself, and therefore what happens? It forms a very different kinds of variety of structures. बघा, सगळ्यात महत्त्वाचं व्हॅरिएशन साठी काय लागतं? तर म्युटेशन लागतं, इव्होल्यूशन लागतं. बरोबर, आपल्यामध्ये बदल होण्यासाठी काय लागतं? इव्होल्यूशन लागतं. And that ability is present in the RNA. It is another evidence what we can support to the RNA world. RNA world साठी आपल्याला ही तिसरी कंडिशन आपल्याला अप्लाय करता येईल. So
it is another important property of this RNA. Yes, we also know that many different molecules present today, they also contain or important molecules, what we can say. काही महत्त्वाचे इम्पॉर्टंट मॉलिक्युल्स आहेत की त्या इम्पॉर्टंट मॉलिक्युल मध्ये सुद्धा आज न्यूक्लिक ऍसिड्सचे फॉर्म्स आपल्याला प्रेझेंट असलेली बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, सो व्हाट वी कॅन से, दिस न्यूक्लिक ऍसिड्स आर प्रेझेंट और न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेझेंट. न्यूक्लियोटाइड्स प्रेझेंट इन key molecules. Nucleic acid present in the key molecules. For example, बघा आता आपल्या बुक मध्ये जरी एकच एक्झाम्पल दिलेलं असलं तरी मी अजून वेगवेगळे एक्झाम्पल्स प्रेझेंट करणार आहे. बघा महत्त्वाचा मॉलिक्यूल कुठला आहे? की मॉलिक्यूल्स, ATP. व्हॉट इज दॅट? ॲडिनोसिन इज दॅट. बरोबर, की मॉलिक्यूल आहे की नाही? कुठल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ATP नाही असं सांगा. लिव्हिंग, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कंटेन ATP. दे कंटेन अ nucleotide or nucleotides are present in key molecules. Barabar, also present in the RNA. So RNA can be a proof for this kind of a ATP, presence of the ATP molecules. So in book we have got example acetyl-CoA. Acetyl-CoA, it is a key enzyme. लक्षात ठेवायचं. CoA, acetyl-CoA, forget about acetyl group. But coenzyme A, this coenzyme A do contain this nucleotide. Acetyl-CoA मध्ये काय? Nucleotides. So that also represents that RNA was dominating at the early life. Early life मध्ये आपल्याला RNA चा डॉमिनन्स होता, हे सुद्धा आपल्याला इथे लक्षात आलेलं बघायला मिळतं. And again, what we can say, in the today's cell, all different types of cells contains ribosomes. Presence of the ribosomes. These ribosomes also contain RNA. RNA molecules. Ribosome मध्ये सुद्धा आपल्याला RNA molecules present असलेली बघायला मिळतात. So these are the many different kinds of the what we can say evidences. Right now we have in the support of this RNA world. RNA world च्या सपोर्ट मध्ये आपण जर एक स्टेटमेंट केलं तर त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या का, हे स्टेटमेंट का अर्ली लाईफ must have been dominated or based on the exclusively on RNA or nucleic acid. Why? Because these were RNA has ability to catalyze many different reactions, or it is abundant in all living organism, or RNA has the ability to evolve or undergoes a mutation, or it many different kinds of the key molecules to contain nucleotides, and same nucleotides are present in the RNA, and therefore RNA was present in the early life. And RNA is present in the ribosomes as well. राइबोसोम मध्ये सुद्धा आपल्याला असलेला बघायला मिळतो. And so these different kinds of the what we can say evidences reveals that RNA was present or early life is completely based on the RNA. Early life कशावर अवलंबून होती तर RNA वरती डिपेंड होती किंवा बेस्ड होती असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं. दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द RNA वर्ल्ड. आपल्याला ही जी कॉन्सेप्ट आहे त्या ह्या कॉन्सेप्टला आपण काय म्हणतो RNA वर्ल्ड असं म्हणतो. ठीक आहे. सो what we can again say about this RNA world concept. So yes, it was present. आपण म्हणतो की हे प्रेझेंट आहे. So how does it was working there? It was the another question. हे त्यावेळेस कसं काम करत होता तर हा दुसरा कॉन्सेप्ट आपल्याला महत्त्वाचा होता. So what happened? Many different molecules they were surrounded to the a special kind of molecule that is a RNA. RNA ला surrounded or it is enclosed in the molecular structures. For example, proteins आहे, lipids आहे, या सगळ्यांनी कुणाला सराउंड केलं? RNA ला सराउंड केलं. So RNA has become a genetic material. RNA become at the center of this living organism, and then this has undergone many different kinds of the repeated mutations. Repeated mutations झालेली बघायला मिळते. Mutations झालेली बघायला मिळते. And so this RNA has got changed into the many different kinds of the forms. It has changed into the many forms. वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॉर्म्स मध्ये आपल्याला हा RNA तयार झालेला बघायला. So what we can see today, all different kinds of the living organisms, those are based on these variations or many different forms or repeated mutations occurred in the RNA. RNA मध्ये
हा जो सेंट्रलचा पार्ट आरएनए होता, रेग्युलेट करणारा पार्ट होता, त्याच्यामध्ये म्युटेशन झाले आणि आपल्याला हे ऑर्गॅनिझमचे वेगवेगळे फॉर्म्स जे तयार झालेले बघायला मिळतात, मेनी फॉर्म्स ते त्याच्यामुळे तयार झालेले बघायला मिळतात. So what we can again say, this RNA was itself is responsible for giving rise to the DNA, or it is responsible for the formation of DNA. Because RNA is an unstable structure. याचे अगोदर आपण मेन्शन केलं होतं की सेकंड प्राइम किंवा सेकंड पोझिशनला असणारा OH ग्रुप जो आहे आरएनएच्या शुगर मध्ये, तो काय करतो, आरएनए ला अनस्टेबल करायचा प्रयत्न किंवा आरएनएला अनस्टेबलच करतो असं म्हणतो. किती बऱ्याच वेळा मी तिथे मेन्शन केलं होतं की हा अनस्टेबल करतो. आरएनए हा अनस्टेबल आहे, लेस स्टेबल आहे, and that less stable ability of this RNA is responsible for its mutation or it undergoes mutations. म्युटेशन म्हणजे चेंज कशामुळे होतो त्याच्यामध्ये जास्त, तर तो सेकंड प्राइमचा OH ग्रुप महत्वाचा आहे. आता तो OH ग्रुप आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे टू मेक अ स्टेबल स्ट्रक्चर. सो देयर इज अ ओरिजिन ऑफ अ DNA. And then right now DNA is dominating. आता कोण डॉमिनेट करतोय, DNA डॉमिनेट करतोय. राइट नाउ वी आर इन द DNA वर्ल्ड. आपण कुठल्या वर्ल्ड मध्ये आहोत, DNA वर्ल्ड. DNA सगळ्यांचा डॉमिनन्स, सगळं काय करतो तो DNA करतो. आता आरएनए आहे का, आरएनए इज सपोर्टिंग टू द DNA. आरएनए आहे, I will not say that RNA is not present, but RNA is not working completely, or we are not completely dependent on the RNA. We are dependent on the DNA. RNA मध्ये बदल झाला तर काही प्रॉब्लेम नाही एवढा, पण DNA मध्ये बदल झाला की आपल्याला प्रॉब्लेम. सध्याची कंडिशन अशी, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा RNA वर्ल्डचा कॉन्सेप्ट असलेला बघायला क्लिअर. सो at the beginning or in the early life, RNA was a dominant nucleic acids or nucleotide. Clear? So this concept is nothing but the RNA world. शास्त्रज्ञांची नावं याच्यामध्ये फार महत्त्वाची आहेत आणि हे स्टेटमेंट आणि त्याचे 4-5 आपण एव्हिडन्सेस सांगितलेले ते महत्त्वाचे आहेत. जर तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली तर हे स्टेटमेंट द्यायचं आणि ते 3-4 वाक्य जी खाली आपण लिहिली होती ती द्यायची आणि शास्त्रज्ञांची नावं सुरुवातीला द्यायची. बस, दिस इज अबाउट द RNA वर्ल्ड. सो it is the some another stage of the evolution. Yes, when we go to the advanced evolution that right now we are in, that is the organic evolution. Organic evolution. आता बघा, आपण इव्होल्यूशनला 2 भागामध्ये डिवाइड केले. एक केमिकल इव्होल्यूशन आणि दुसरी कुठली, आता organic evolution. What is difference in the chemical evolution and organic evolution? In the chemical evolution, what we say, living organisms are originated from the non-living things. Very slowly, एकदम slow process मध्ये all living organisms are originated from the non-living things. That is the concept of the chemical evolution. A variety of the chemicals came together and formed a life. That was the basics of this chemical evolution. But what is this organic evolution? So formed living organisms undergoes many different kinds of the changes, and then we have got this complex structure of the organism. आता काय बघा, इकडं केअरफुली लक्ष द्यायचं. काय एक कॉन्सेप्ट आहे सुरुवात, काय इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल एकत्र आले लाईफ तयार झाली. हे काय झालं, केमिकल इव्होल्यूशन. दुसरं काय, दुसऱ्या याच्यामध्ये काय केलं आपण, सिंपल ऑर्गॅनिझम तयार केलं, सच ॲज अ युबायॉट किंवा प्रोटोसेल असं म्हणतो. ती सिंगल प्रोटोसेल, हाऊ डज इट चेंज इनटू द लार्ज ऑर्गॅनिझम्स, or how does that cell has undergone a changes and formed a large organism, big organism or complex organisms. Here complex organism कसे तयार झाले, through the another evolution that is called as a organic evolution. बरोबर, ऑर्गॅनिझमची इव्होल्यूशन झाली. अगोदर केमिकलची इव्होल्यूशन झाली आणि लाईफ तयार झालं. आता ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलची किंवा ऑर्गॅनिझमची इव्होल्यूशन होणार आहे, तर आपण काय म्हणतो, ऑर्गॅनिक इव्होल्यूशन असं म्हणतो. साधं सिंपल कॉन्सेप्ट मध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायचं. ह्या इव्होल्यूशन मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी लक्षात येणार आहेत. सो व्हॉट इज द वर्ड
द इव्होल्युशन सेक्स. इव्होल्युशन हा शब्द आपल्याला पहिल्यांदा बघायचा आणि त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक आणि त्याच्यानंतर आपण त्या कॉन्सेप्ट कडे जाऊ. सो ई हा बऱ्याच वेळा तुम्हाला आता ईचा काय अर्थ आहे असं तुम्हाला लक्षात येईल, पण हे लॅटिन वर्ड आहे. हे लॅटिन वर्ड असल्यामुळं याचे अर्थ वेगवेगळे असतात. ई म्हणजे फॉर्म. ई म्हणजे काय? फॉर्म. ठीक आहे. आणि दुसरा शब्द आहे वल्वेरी. रोलिंग. what we can say unrolling. Rolling or what we can say unrolling. Rolling आणि unrolling दोन्ही गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये करता येतात. रोलिंग पुढे जाणे, मागे येणे, अशा पद्धतीचा हा वल्वेरी. what we can say रिव्हॉल्विंग हा शब्द तुम्हाला माहिती आहे. रिव्हॉल्विंग म्हणजे काय? सतत फिरत राहणे, बरोबर, फिरत राहणे. तसंच हा वल्वेरी, रोलिंग, पुढे जाणे किंवा मागे येणे, अनरोलिंग होईल. दोन्ही पद्धतीने आपल्याला अंडरस्टँड करता येईल. सो दिस फॉर्म विच आर अंडरगोईंग द चेंजेस. रोलिंग म्हणजे काय? वी कॅन चेंज द साईड. बघा, आपल्याला एक साईड दिसते, त्याची दुसरी साईड बाजूला आहे. आता एका वेळेस रोलिंगच्या वेळेस काय होतं, काही भाग दिसतो, काही भाग दिसत नाही. जरा थोडस अजून डीप मध्ये थिंकिंग करायचं. त्याच्यामध्ये काय करायचं? एक बाजू दिसते, समजा मी रोलिंग करतोय, समोर बघा माझ्याकडे माझा समोरचा भाग दिसतो. मी जरा रोल करायला लागलो तर माझा साईडचा भाग दिसेल, की जो तुम्हाला अगोदर अनविजिबल होता. अजून मी जर रोल केलं तर मला पाठीमागचा भाग दिसेल पुन्हा रोल केल्यानंतर. So what happens at a single time we can visualize a different forms at a different time. पहिल्यांदा एका वेळेस एकच बाजू आपल्याला दिसेल, पण दुसऱ्या वेळेस काय दिसेल? दुसरी बाजू दिसेल. अशा पद्धतीने हा इव्होल्युशन हा शब्द झालेला बघायला मिळतो. What we can say, this something what we want to observe in future is present in that organism but it is not shown. बघा, आपल्याकडे ते प्रेझेंट असतं पण आपण दाखवत नाही किंवा आपल्याला दिसत असं म्हणून. आणि म्हणून रोलिंग केल्यानंतर ते दिसणार आहे, दुसरा फॉर्म येणार आहे, त्याला आपण इव्होल्युशन असं म्हणतो. सो दिस इव्होल्युशन कॅन बी डिफाइंड व्हेरी सिम्पली. सुरुवातीला आपण सिंपल फॉर्म मध्ये त्याची इव्होल्युशनची डेफिनेशन घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जरा कॉम्प्लेक्स मध्ये आपल्याला जायचं आहे. इट इज ऑर्डरली चेंजेस. इट इज ऑर्डरली changes in forms of organisms. Orderly changes. Orderly, one change once happened, another change comes. Another change once happened, one more change comes. बघा, एक बदल झाला की दुसरा येतो, दुसरा झाला की तिसरा येतो, तिसरा बदल झाला की चौथा येतो. असं बदल सतत येत राहतात आणि त्याला काय म्हणायचं? ऑर्डरली चेंज. एक बदल झाल्याशिवाय दुसरा बदल येऊ शकत नाही. दॅट इज ऑर्डर सिक्वेन्स ऑफ अ चेंजेस. दॅट सिक्वेन्स ऑफ अ चेंजेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द इव्होल्युशन. बघा, एकानंतर दुसरा येणार म्हणजे येणारच, आणि तो जर मधला जर नाही आला तर तो पुढचा येणार. पण तो जर दुसरा जर असेल, चेंज झालेला असेल, म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, एकानंतर काय येतं? 2 येणार, बरोबर. 2 नंतर काय येणार? 3 येणार, बरोबर. कधी कधी एकानंतर डायरेक्ट 3 आलं चुकून, तर 3 नंतर काय येणार? 4 येणार, नाही पाहिजे, बरोबर. कधी कधी रिव्हिजन सुद्धा होईल, जस्ट टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. व्हॉट हॅपन्स? 2 एकानंतर 2 आलं, बरोबर. 2 नंतर कधी कधी 1 येतो, असंही होतं. So it happens many different kinds of the time, and therefore what we can say, these are the orderly changes. एक चेंज झाला की दुसरा येतो, दुसरा झाला की तिसरा येतो, किंवा दुसऱ्यानंतर पहिला पण येऊ शकतो. डझंट मॅटर, ठीक आहे. आणि त्याच्यानुसार आपल्याला हे फॉर्म्स, वेगवेगळे फॉर्म्स जे आहेत ऑर्गॅनिझमचे, ते तयार झालेले बघायला मिळतील. सो व्हॉट वी कॅन अगेन से, दिस ऑर्गॅनिक इव्होल्युशन कॅन बी डिफाइंड ॲज
The important. His such simple definition. What is that? Orderly changes in the forms of life of organ or forms of organism. Organism च्या forms मध्ये orderly changes झाले की त्याला आपण evolution असं म्हणतो. But what we can say about the evolution? It is a slow, gradual, slow, gradual, continuous and irreversible changes through which formation of a complex organism has occurred, through which present day, what we can say, present day complex forms of a life has developed. Simple. वरच्याचा थोडासा काय म्हणतो इलॅबोरेट करून लिहिलेला आहे. जरा थोडासा विस्तृत रूप आपल्याला असलेलं बघायला मिळेल, बाकी त्याच्यामध्ये काही नाही. डेव्हलपमेंट फ्रॉम देअर प्री एक्झिस्टिंग, तर थोडंसं डिटेल प्री एक्झिस्टिंग सिंपल फॉर्म्स. But what we can say about the evolution? Evolution is very slow. Evolution कशी आहे? Slow आहे. बघा, ठीक आहे. सिक्वेन्स थोडासा किती स्लो आहे हे आपल्याला कळेल. पृथ्वीचा जन्म कधी झाला? 4.6 बिलियन इयर्स ago. लाईफ कधी तयार झालं? 3.6 बिलियन इयर्स ago. बरोबर? किती वर्ष लागली? पृथ्वी तयार झाल्यापासून 1 अब्ज वर्ष लागली. कशाला? लाईफ सुरू व्हायला, लाईफ तयार व्हायला. आणि तिथून पुढं टिल नाव हाऊ मेनी इयर्स वी हॅव स्पेंट? 3.6 billion years to form such a big complex forms from the simple form. आता आपण बघितलं प्री एक्झिस्टिंग सिंपल फॉर्म. सिंपल फॉर्म कधी होता असं म्हणू, जस्ट वी कॅन इमॅजिन 3.6 billion years ago. But right now what we have, the complex form, that complex form took a time. How much time it took to develop? 3.6 billion years. किती स्लो प्रोसेस असेल बघा. आपण किती फास्ट तयार करतो आता सगळ्या गोष्टी. आता अँड्रॉइड मोबाईल तर महिन्याला बदलतात, नवीन फॉर्म व्हर्जन. यांचं व्हर्जन कॉम्प्लेक्स व्हर्जन यायला किती दिवस लागले? 3.6 billion years ago. And therefore we are so sturdy. बरोबर? आपण स्टर्डी का आहोत? आपण स्टेबल का आहोत? आपण एवढे वेल डेव्हलप्ड का आहोत? कुठलीही कंडिशन येऊ द्या, आपल्याला काही फरक पडत नाही. का? एवढी वर्ष लागली. जेवढा काळ डेव्हलप व्हायला लागेल तेवढे स्ट्रॉंग गोष्टी आपण तयार करू शकतो. आता हे बघा, एका दिवसात तयार केली की दुसऱ्या दिवशी नष्ट होते गोष्ट. व्हेरी फास्ट. दिस इज द सायन्स. सायन्सनं फास्ट केलं आणि तेवढ्या जेवढं फास्ट तयार होतं तेवढंच फास्ट डिस्ट्रॉय होतं. लक्षात ठेवा, कारण ती प्रोसेसच एवढी फास्ट झालेली असते, अनस्टेबल असते. पण ही स्टॅबिलिटी किती आहे? बिकॉज ऑफ दिस स्लो प्रोसेस. सो द इव्होल्यूशन इज हायली स्लो और व्हेरी स्लो. अगेन व्हॉट इज दॅट? इट इज अ ग्रॅज्युअल. बरोबर? ग्रॅज्युअल म्हणजे काय? व्हॉट वी कॅन से? सिंपल फॉर्म. बरोबर? सिंपल फॉर्म्स, समवॉट लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म तयार झाला. बरोबर?
सिंपल बुक कडून काय झाला, लेस कॉम्प्लेक्स झाला, ग्रॅज्युअल स्लोली लेस कॉम्प्लेक्स कडे गेला, लेस कॉम्प्लेक्स कडून व्हॉट वी कॅन से कॉम्प्लेक्स कडे गेला, बरोबर, कॉम्प्लेक्स कडे गेला, कॉम्प्लेक्स कडून कुठे गेला, हायली कॉम्प्लेक्स कडे. फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग, हायली कॉम्प्लेक्स, वी कांट अंडरस्टँड द ह्युमन बीइंग. ह्युमन बीइंगला आपण अंडरस्टँड करू शकतो का इन डिटेल, वी कांट. So this is the gradual changes occurred one after the other that we can say that is gradual. It is a continuous change occurred in the organism. तिसरी गोष्ट, it is not discontinued. Once it is discontinued, there is no evolution. Discontinue झाला की evolution होते का, नहीं होते. It should be continuous. So there are many examples. There is a discontinuation of a evolution. चेंजेस झाले पण डिस्कंटिन्यू झाले. फॉर एक्झाम्पल इन व्हॉट वी कॅन से डायनोसॉर्स मध्ये काय झाले, चेंजेस झाले पण त्यांचे चेंजेस कंटिन्यूस झाले का, नाही झाले. डायनोसॉर कुडंट एक्झिस्ट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड बिकॉज दे स्टॉप्ड दॅट चेंजेस ऑकरिंग इन देअर बॉडी. त्यांच्या बॉडीमध्ये जे चेंजेस होत होते किंवा होणार होते ते सगळे त्यांनी थांबले असं म्हणून डिस्कंटिन्यूस झाले आणि म्हणून डायनोसॉर नष्ट झाले. नाहीतर आज डायनोसॉरनं एकीकडे राज्य केलं होतं, जसं आता आपण राज्य करतो ह्युमन बीइंग, सध्या ह्युमन बीइंगचं राज्य. डायनोसॉरचं असं होतं, डायनोसॉरनं सगळ्यांना नष्ट करून टाकलं होतं, पण डायनोसॉरनं स्वतः नष्ट झाले नाही, पण ते काळाबरोबर बदलली नाही. त्यांना वाटलं की आपण म्हणजे सगळे आहोत, सर्वस्व आहोत असं त्यांना वाटलं. कदाचित त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये बदल नाही झाले, म्युटेशन नाही झाले. आणि मग काय झालं, एक दिवस मोठा काय मेटेरॉइड आला, धडकला पृथ्वीला, सगळे नष्ट झाले. असंही त्यावेळेस तर जसं आता आपण हवेमध्ये फिरतो आहोत, जमिनीमध्ये, पाण्यामध्ये, तसं डायनोसॉर विदाउट एनी काइंड ऑफ मशीन दे वेर वंडरिंग हिअर अँड देअर, सगळीकडं वावरत होते. म्हणजे एवढी अडॅप्टेशन त्यांच्यामध्ये झाली, पण ती अडॅप्टेशन डिस्कंटिन्यूस झाली आणि त्याच्यामुळे दे कुड नॉट एक्झिस्ट टुडे. सो इट इज अ कंटिन्युअस चेंज. Again, it is an irreversible change. Once change has happened, we cannot revert it. Remember, आपल्याला रिव्हर्स करता येतो का? आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काही लोकांना काय, आपण भरपूर वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी, आपल्याला हात नको असं काही होत नाही, पण समजा फॉर एक्झाम्पल वी डोंट वॉन्ट माय हँड्स, देन कॅन आय रिमूव्ह माय हँड्स? Yes, I can remove for my life itself, but I can't remove the hands from the all human beings. सगळे ह्युमन बीइंग मधून आपण हँड बाजूला करू शकतो का? नाही करू शकतो, बिकॉज इट इज अ irreversible change. Yes, it may be of another direction. म्हणजे तुम्हाला जर इव्हॉल्व व्हायचं झालं तर तुम्हाला हात नको आहे, हात नष्ट होऊ शकेल, पण रिव्हर्स नाही म्हणायचं, त्याला वेगळ्या पद्धतीने डायरेक्शन म्हणायचं. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं आपल्याला काय इरिव्हर्सिबल चेंजेस झालेले बघायला मिळतात. आणि these slow, gradual, continuous and irreversible changes which are leading to the formation of a complex forms of organisms from the pre-existing simple forms. This is the evolution. So this definition is very important for the evolution. बघा, evolution एका फ्रेज मध्ये सांगायची झाली तर कसं सांगणार, these are orderly changes to form an organism or to form a complex organism असं म्हटलं तरी चालेल. And what we can say in the elaborate way, that is a slow, gradual, continuous and irreversible changes which are responsible for giving rise to the present day complex forms from the what we can say pre-existing simple forms. So this is the complete definition of this organic evolution. Organic evolution ची आपल्याला ही definition सांगणं गरजेचं. And so when we talk about the organic evolution, at that time we have to discuss about the many different scientists. वेगवेगळ्या प्रकारचे सायंटिस्ट फार महत्त्वाचे आपल्याला त्याच्यात असलेली बघा. So who are those scientists? हे सायंटिस्ट कोण आहेत बघूयात. ऑर्गॅनिक evolution. So when we think of the organic evolution, you may be thinking or immediately you may get a name of the one scientist, that is Charles Darwin.
सगळ्यांना माहिती आहे ना, चार्ल्स डार्विन. पण एक काय म्हणूया थोडासा वेगळा असा बदल आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला ग्रेट सायंटिस्ट असं जर म्हणलं तर चार्ल्स डार्विनचं बरेच नाव सांगत नाही. आता सांगणार तुम्ही, बरोबर? नाहीतर सांगतात कोणाचं, न्यूटनचं नाव सांगतात, माहिती आहे? न्यूटन आहे. वेगळ्या प्रकारचे फिजिक्सचे शास्त्रज्ञांचं नाव सांगतात. लाईट आणली, बल्ब तयार केला, बरोबर? अशा वेगळ्या प्रकारच्या शास्त्रज्ञांची नावं सांगतात. एडिसन सांगतात, न्यूटन सांगतात, पण डार्विनचं कोणी नाव घेतलं कारण त्याचं फिजिकल सपोर्ट ज्यांनी दिला, जे आपल्याला बहुतांचं आयुष्य चांगलं ज्याने केलं त्याचं नाव घेतलं जातं. पण खरं आयुष्य चांगलं करणाऱ्यांचं नाव कधीच घेतलं जातं. जे डार्विननं तुम्ही कसे डेव्हलप होता हे सांगितलं, आता कॉन्सेप्ट त्यांना लोकांना पटत नाही लोक. पण हा नाही पटकन समोर दिसते, हा ते पटलं, अरे वा छान आहे तो, हा हुशार आहेस वगैरे. नंतर मेंडलचं नाव पण घेतं का बघा? साधं शाळेतल्या मुलांना जायचं विचारायचं ग्रेट सायंटिस्टची नाव सांगा, मेंडलचं नाव कोणाकडून येणार नाही. काय येणार नाही? कारण त्यांना काही दिलेलं नाही. त्यांना खायला दिलं, खायला देणाऱ्या माणसाचं नाव कोणीही लक्षात ठेवत नाही. मेंडेल जर नसता तर आपल्याला खायला मिळालं नसतं असं म्हणूया. कारण त्यांना हायब्रिडायझेशनची सगळ्यात महत्त्वाची प्रोसेस सांगितली आणि हायब्रिडायझेशनमुळे आज आपल्याला भरपूर प्रमाणात अन्नधान्य मिळतात, लक्षात ठेवा. पण ती जर नसती मिळाली तर आज आपण उपाशी मिळलो असतो, सत्य परिस्थिती. पण त्याचं नाव कोणी घेतलं, पण बाकीच्या शास्त्रज्ञांची नाव घेतली जातात. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. पण आपल्याला लक्षात राहिलं पाहिजे की ही नावं सुद्धा फार महत्वाची आहेत. त्याच्यातच एक आहे चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन इज very much famous for his discovery that is of what we can say natural selection theory. Natural selection theory. Natural selection theory of evolution. इव्होल्यूशनची नॅचरल सिलेक्शन थिअरी आपल्याला बघायची डिटेल, म्हणून मी आता लगेच त्याच्याबद्दल काही जास्त डिटेलमध्ये बोलत. त्याच्यानंतर अजून एक शास्त्रज्ञ होता लॅमार्क. लॅमार्क नावाचा शास्त्रज्ञ होता. याची ही थिअरी आपल्याला फार महत्वाची आहे, फेमस असलेली बघायला मिळते. लॅमार्कची थिअरी दॅट इज अ थिअरी ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. ॲक्वायर्ड कॅरेक्टरची थिअरी लॅमार्कची महत्वाची असलेली बघायला मिळते. तर लॅमार्कने काय सांगितलं होतं हे आपण थोडक्यात बघूयात आणि त्याच्यानंतर त्याचं काय झालं हे सुद्धा आपण बघूयात. पण या गोष्टी अगोदरच्या काही क्लासेसमध्ये तुम्ही शिकलेलाच असाल. हे सुरुवातीला होतं लॅमार्कची थिअरी वगैरे. याचं म्हणणं होतं व्हॉट वी कॅन से दिस लॅमार्क थिअरी यूज अँड डिसयूज थिअरी. यूज अँड डिसयूज थिअरी. यूज आणि डिसयूज थिअरी अशी ही इथे फेमस असलेली बघायला मिळते. यूज ऑफ व्हॉट वी कॅन से ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर थिअरी किंवा यूज अँड डिसयूज थिअरी याच्यावरती सुद्धा आपल्याला ही बेस असलेली बघायला मिळते. व्हॉट ही सेड दॅट whatever the changes occurred in the environment or whatever the characters we get into the life we transfer into the next generation. Acquired characters. जे कॅरेक्टर्स आपल्याकडे येतात आपण घेतो ते कॅरेक्टर्स आपण पुढच्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर करतो असं या ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्सचं म्हणणं होतं. दुसरं म्हणणं काय त्याचं ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्सचं, whatever the organ we are using those get developed or those get what we can say well evolved. जे यूज केलेले ऑर्गन्स आहेत ते आपल्याला इव्हॉल्व होतात आणि जे डिसयूज म्हणजे नॉट युज्ड जे यूज केलेले नाहीये ते नष्ट होतात. याच काय म्हणणं होतं, यूज केलेले ऑर्गन्स नसतात, जे यूज करत नाही आपण ते नष्ट होतात. फॉर एक्झाम्पल त्यांना काही आपल्याला साधे एक्झाम्पल मी वेगळे एक्झाम्पल देईन. टेल इन द ह्युमन बिंगची टेल आहे ती वापरलीच नाही म्हणून ते नष्ट झाली असं ह्या लॅमार्कचं म्हणणं, बरोबर. किंवा यूज केलेले ऑर्गन्स, त्यांना जिराफाचं उदाहरण आपल्याला चांगलं दिलेलं बघायला मिळतं. ठीक आहे, जिराफानं काय केलं की स्वतःच जिराफाची मान अगोदर छोटी होती, नेक ऑफ द जिराफ वॉज व्हेरी शॉर्ट.
initially at the beginning. But what happened? There was competition, and he used a lot of this neck, especially for eating the leaves of plants which are present at the higher height. जास्त हाईट वरती असणारे जे लीव्स आहेत ते तोडण्यासाठी त्यानं काय केलं, स्वतःची नेक अशी एक्सटेंड करायची वरती वरती. आता जनावर असतात बघा, खाली नाही काय सापडलं की झाडावरची पानं वगैरे खातात आणि मान अशी उंचावतात. तर जिराफानं तसं केलं आणि म्हणून त्याची मान उंच झाली असं याचं म्हणणं. काही इव्हिडन्सेस त्यांना दिले अँड इट वॉज ऍक्सेप्टेड ॲज वेल ॲट दॅट टाइम. त्या सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्याला ते ऍक्सेप्ट सुद्धा केलेली बघायला मिळाली. म्हणून दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, ऍक्वायर्ड कॅरेक्टर थेअरी आणि यूज अँड डिसयूज थेअरी, अशा दोन प्रकारच्या कॉन्सेप्ट वरती लॅमार्किझम, त्या कॉन्सेप्टला काय म्हणतात होतं, लॅमार्किझम असं म्हणतात. लॅमार्किझम वॉज व्हेरी फेमस ॲट दॅट टाइम. त्यावेळेस लॅमार्किझम आपल्याला फेमस असलेलं बघायला मिळतं. पण लॅमार्कचा जो ह्या इव्होल्यूशनची थेअरी होती त्याला नेस्तनाबूत केली. त्याच्यासाठी आपल्याला ऑगस्ट विजमन नावाचा शास्त्रज्ञ पुढे आला आणि त्याने एक एक्सपेरिमेंट केला आणि ह्या लॅमार्कचं सगळं नष्ट झालं असं म्हणलं. नष्ट म्हणण्यापेक्षा त्याला अजून मेन्शन करावं लागतं, काही थेअरी काही प्रमाणात बरोबर आहे, काही प्रमाणात चुकीची आहे. ऑगस्ट विजमन ऑगस्ट विजमॅन हा जो शास्त्रज्ञ आहे यानंतर एकदम साधा एक्सपेरिमेंट आहे. आपल्याकडे सुद्धा भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत. याने काय केलं, अबाउट फॉर 21 जनरेशन he did experiment on rat वरती 21 जनरेशन 21 पिढ्या रॅटच्या त्यानं अभ्यासल्या आणि त्यानं काय केलं, प्रत्येक पिढीमध्ये शेपटी कापायची, कटिंग ऑफ द टेल. ऍक्वायर्ड कॅरेक्टर आहे, टेल कट केली म्हणजे ऍक्वायर्ड कॅरेक्टर आहे, बरोबर, ऍक्वायर्ड कॅरेक्टर. सो ऍक्वायर्ड कॅरेक्टर थेअरी इज डिस्प्रूव्ड बाय दिस ऑगस्ट विजमॅन. कशी केली बघा, त्यानं काय करायचं, उंदीर जन्माला आला की त्याची शेपटी कट करून टाकायची, कापायची. मेल आणि फिमेलची दोन्ही एका जनरेशन. त्यांची काही पिपिल्स आहेत त्यांची पण शेपटी कापायची. ओके, असं करत करत किती जनरेशन केलं, 21 जनरेशन. 21 जनरेशन नंतर सुद्धा त्याला असं लक्षात आलं की इन द 22nd जनरेशन ॲज वेल दे गेट अ टेल. बरोबर, 22व्या जनरेशन मध्ये सुद्धा आता जसं म्हटलं की हात कापायचा, हात कापला तर माझ्या मुलांमध्ये माझ्या पुढच्या पिढीमध्ये हात येणार नाही का, तर येणार. माझ्या पुढच्या पिढींचे हात कापायचे, त्याच्या पुढच्या पिढीमध्ये येणार का, येणार. लाईकवाईज असं. म्हणजे त्याला काय सांगितलं की ऍक्वायर्ड कॅरेक्टर इज नॉट ट्रान्सफर्ड. बरोबर, एक. दुसरं, यूज डिसयूज झाला, म्हणजे हात नाही येत म्हणजे यूज करायचा प्रश्नच नाही. देन ऑल्सो इट इज डिस्प्रूव्ड द यूज अँड डिसयूज थेअरी. सो अनदर कॉन्सेप्ट वी कॅन से ऑफ द ऑगस्ट विजमन इज व्हेरी गुड. जरी आपण अशा पद्धतीने विचार करत असलो तर ऑगस्ट विजमन मात्र वाईज मार्गाने आपल्याला चांगलं सांगितलं बघा मिळतो. What he said about this, he said that whatever the mutations or whatever the changes occurred in the somatic cells, they are not transferred into the next generation. Or what we can say, changes in somatic cells. Somatic cells is not inherited to the next generation. नेक्स्ट जनरेशन मध्ये सोमॅटिक सेल्स मध्ये जे चेंज होतात म्हणजे काय, त्या रॅट टेल आहे ही कटिंग झाली पण ते चेंजेस कुठे झाले, सोमॅटिक सेल मध्ये झाले. हे सगळे चेंजेस कुठे झाले, सोमॅटिक सेल्स मध्ये झाले, बॉडीच्या सेल्स मध्ये झाले. and therefore they are not transferred into the next generation, that is not inherited. Those are not inherited. Clear? But he also proved that if the changes occurs in the germ cells, if changes occurs in the germ cell, those can be transferred into the next generation. Okay, जे दुसरी कॉन्सेप्ट याला काय सांगितली, पहिली कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली काय, सोमॅटिक सेल मध्ये चेंजेस झालेले नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जाणार नाही. So whatever the changes occurred in this rat by cutting the tail,
for the 21st or 21 generations it has not transferred, that is cutting tail. अजून साधं सिंपल, आपल्याकडे मुली असतात, नाक टोचवतात किंवा कान टोचवतात, टोचून घेतात, टोचवत म्हणजे दुसऱ्याच नाही. कधी कुठल्या मुलीला असं जन्मतः नाकाला कानाला असं टोचवलेलं तयार झालेलं बघायला मिळेल. कितीतरी जनरेशन. इट इज नॉट ओनली द फिमेल्स, मेल्स आर ऑल्सो पुटिंग द होल इन टू द इयर रूम. तरी सुद्धा आपल्याला झालं कसं, आता मुलं नाकाला कमी कमी टोचवतात, नाकाला टोचवणारी पण आजकाल आहेत, नाकाला छिद्र पाडणे. पण तरी सुद्धा त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशन मध्ये नाकाला छिद्र येतात का? अजिबात नाही. ही येतात पण इकडं बाजूला नाही येणार. Therefore we can say these acquired characters are not transferred into the next generation. Acquired character पुढच्या जनरेशन. हा जरी एक्सपेरिमेंट आपल्याला इथं आपल्याच याच्यात नाही, कितीतरी आदिवासी जमातींमध्ये सगळ्या इकडं कानाला सगळीकडे छिद्र पाडले जातात, इथं सुद्धा सगळीकडे पाडले जातात, कुठेही बॉडीवरती सगळीकडे पिअर्सिंग केलं जातं. And that piercing is not transferred into the next generation, so not inherited, because these are the changes in the somatic cell. हे सगळे चेंजेस कुठे आहेत? सोमॅटिक सेल मध्ये. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द ऑगस्ट विजमन. दिस ऑगस्ट विजमन also says that if the changes occurred in germ cell, these germ cell changes are inherited or inheritable. These are inheritable. ऑगस्ट विजमनचा दुसरा कॉन्सेप्ट सगळ्यात महत्वाचा आहे आणि खरं तर पहिल्या थेरीसाठी तो जास्त ओळखला जात नाही, हा दुसऱ्या थेरीसाठी ओळखला जातो. ऑगस्ट विजमन काय सांगतो? द व्हॉट एव्हर द चेंजेस ऑकर्स इन द जर्म सेल, दो चेंजेस आर inheritable or those changes are transferred from the one generation to the other generation. What are the germ cells? Germ cells, egg cell, sperm cell, zygote. These are the germ cells. बरोबर. जे ह्या जर्म सेल मध्ये जर चेंजेस झाले, म्युटेशन्स इफ हॅपन्ड इन दिस सेल्स, देन these can be inherited and therefore these are the inheritable changes. Okay, and this theory is called as a germ plasm theory. त्या थेरीला काय म्हणायचं? germ plasm theory. So this theory is given by this August Wiesmann. त्या थेरीचं एकच लक्षात ठेवा. What happened? Changes in the germ cells that can be inherited, or those are inheritable changes, or those can be inherited from the one generation to the other generation. Clear? तर ही theory आपल्याला फार महत्त्वाची असते बघा, आणि ते given by the August Wiesmann. Okay, so these are the some beginning of the organic evolution. We will discuss in detail about the Charles Darwin or the organic evolution or natural selection theory by the Charles Darwin. Okay, आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघूया की चार्ल्स डार्विन काय सांगतो. ओके, विल स्टॉप. थँक्यू.